ولولا فضله ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا ضحينا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفر الله وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. مقبول تو ہے شاد ہے قابل تو بہت ہے، مقبول تو ہے شاد ہے قابل تو بہت ہے، اینا کی مانند دل تو نہیں دل تو بہت ہے. ایک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی،
एक चश्म ज़दन गाफिल ज़ा शाह नबाशी शायद के निगाहे कुनदा गाह नबाशी शायद के निगाहे कुनदा गाह नबाशी मोमिन जो फिदा मोमिन जो फिदा नक्श कफे फाए नबी हो ज़ीर कदम आज तो आलम का खजीना ला इलाहा शुक्र जुरी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा रब्बे अल्लाह ला इलाहा गैरुहु व नबीही मुहम्मद मुस्तफ़ाहु दीनी अल इस्लाम दीनु मौक़हु अर्ज़ुक़ फ़राना नुअफ़वन इंदहु मुक़तदा या नबीयुल्लाह सहबुहु नुजूमुल लिल हिदाया फी ज़माहु ला इलाहा जुरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल तआला फी शानि हबीबिही व महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद ज़ियारत मदीना की दिल में है तमन्ना ज़ियारत मदीना की दिल में है तमन्ना नहीं है मेरे पास सफर का समाना बलागुल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया साहिबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया
हकीकत के खबर देने बशीर आया नज़ीर आया, शहंशाह ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो हाशिमी हाशिमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरा, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रा, जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जुली है, वह मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वह मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। সকলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের আলিশান দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সাজুদ যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে দুনিয়াবি লাখো কোটি মানুষ থেকে যাচাই এবং বাছাই করে নির্বাচিত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মহান হুকুম সালাতুল মাগরিবের পরে একটা জান্নাতের বাগান আল্লাহ তাআলা এই জান্নাতের বাগানের মধ্যে আমাকে এবং আপনাদের সকলকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য আমরা সকলে জবান খুলে দিল থেকে রব্বুল আলামিনের আলিশানে কালিমাতুশ শুকরিয়া পাঠ করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ। সকলে পড়ি রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি। ঐতিহ্যবাহী মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি এবং বিশেষ অতিথি, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরব্বিয়ানে আযম, কলেজার টুকরা সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরতা আমার শ্রদ্ধেয় মা বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে সর্বপ্রথম আমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। প্রিয় ভাইরা, আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি, কোরআনের মজলিসে কিছু আদব আছে। আমরা যারাই আসছি, যে কয়জন আসছি, আমরা একটু সামনের দিকে চলে আসি। সকলের সুন্দরভাবে আদব রক্ষার্থে, মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষার্থে আমরা একটু সামনে চলে আসি, গোলায় বসি। লক্ষ কোটি দরুদ সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন সাইয়্যিদুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফিউল মুজনিবিন সাইয়্যিদিনা হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। সকলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় হাজিরিন, সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা এই হাদিসটা
এই বিষয়টা, এই মাসআলাটা সবাই কম বেশ জানি যে রাসূলের নাম শোনার সাথে সাথে রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করা একজন মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এতটা সত্ত্বেও রাসূলের নাম আমরা শোনার পরেও দুরূদ পড়তে কেমন জানি আমাদের খেয়ালিপনা আমাদের মনে থাকে না। এজন্য আজকে একটি কথা আপনাদেরকে বলে যাই, রাসূলের নাম যখনই শুনবো, যেই মজলিসে শুনবো, কেউ বলুক আর না বলুক, আমি বলবো এবং উচ্চ স্বরে বলবো, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার পড়ি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উচ্চ স্বরে বললে ফায়দা কি? কারণ হতে পারে আমার পাশে যিনি আছেন সে রাসূলের নাম নেওয়া হয়েছে কিন্তু শোনেনি অথবা খেয়াল করেনি। আমি আপনি যখন রাসূলের নাম শোনার সাথে সাথে দুরূদটা জোরে উচ্চ স্বরে পড়বো, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এতে করে যিনি আমার পাশে আছেন তিনিও কিন্তু দুরূদের আওয়াজ শুনলে তিনিও কি করতে পারবেন? দুরূদ পাঠ করতে পারবেন। এজন্য যখনই রাসূলের নাম শুনবো আমরা উচ্চ স্বরে রাসূলের প্রতি আমরা দুরূদ পাঠ করব। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। রাসূলের শানে আজকে আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী থেকে দুটি হাদিস আপনাদের খিদমতে পাঠ করেছি। সংক্ষিপ্ত সময় আমলের নিয়তে ইখলাসের সাথে উক্ত কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের আলোকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। মা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। প্রিয় হাজিরিন, বলতেছিলাম রাসূলের নামে আমরা যখন দুরূদ পাঠ করব কি ফায়দা? কারণ মানুষ ফায়দা ছাড়া, উপকার ছাড়া, লাভ ছাড়া কোনো কাজই করতে চায় না। মানুষ কোনো না কোনো কাজ করলে এটার ফায়দা তালাশ করে। হাদিসের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে একবার যদি আমার উপর তোমরা দুরূদ পাঠ করো তোমাদের তিনটি লাভ। কয়টি লাভ? কয়টি লাভ? একটু জোরে বলবো, কয়টি লাভ? তিনটি লাভ। এক নাম্বার হলো, একবার রাসূলের প্রতি যদি আমি দুরূদ পাঠ করি আমার আমল নামার মধ্যে 10টা নেকি লিখে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। দুই নাম্বার লাভ কি? আল্লাহ রাসূল হাদিসের মধ্যে বলেন 2 নাম্বার লাভ হলো 10টা গুনাহ আর আমল নামা থেকে মুছে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন শুধুমাত্র একবার দুরূদ পাঠ করলে 3 নাম্বার যেই লাভটা সেটা হলো তোমার 10টা মর্যাদা, 10টা মর্তবা, তোমার সম্মান বুলন্দ করে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা আবারও পড়ছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা হলো সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত দুরূদ। যাই হোক, কোরআনুল কারীম থেকে আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, আমরা আলোচনার শুরুতে প্রত্যেকে আমাদের নিয়তগুলোকে বিশুদ্ধ করে নিব। আজকের যে আলোচনা আমরা করব এবং শুনব, আল্লাহ যাতে এই আলোচনাগুলোর উপর আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন। কারণ বর্তমানে ওয়াজ করতে হয় না, ওয়াজ সবাই পারে, ওয়াজ আর করা লাগে না। এখন আমাদের ঘাটতি হলো আমলের ঘাটতি। এখন আমাদের আমল সংশোধন করতে হবে। ওয়াজ কমার বেশ সবাই জানে, কি বলেন? জানে কি জানে না? হুজুররা ওয়াজ করতে গেলে বলে যে আরে হুজুরদের চাইতে আমরা অনেক বেশি ওয়াজ করতে পারি। এখন আমাদের সমস্যা হলো জানা না, আমাদের মানতে হবে, আমলে পরিণত করতে হবে। প্রিয় হাজিরিন, উলামায়ে কেরাম আসছেন, ওনারা কথা বলবেন। আমি সংক্ষিপ্ত সময় আপনাদের মাঝে কিছু আলোচনা করব। রব্বুল আলামিন বলতেছেন
কুরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ বলেন, খুতবার মধ্যে যে আয়াতে কারিমা আমি তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল, হে নবী আপনি বলে দিন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, তোমরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, আল্লাহ বলেন ফাত্তাবিউনি, তোমরা আমার অনুসরণ করো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, হে আমার নবী আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দেন, আমার বান্দারা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চায়, তাহলে ফাত্তাবিউনি, তারা যেন আপনার অনুসরণ করে। সুবহানাল্লাহ। রাসূলের অনুসরণ করলে কি লাভ, কি ফায়দা, কি উপকার? লাভ ছাড়া, ফায়দা ছাড়া কোনো মানুষ কোনো কিছু করতে চায় না, কি বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা আয়াতের মধ্যে সমস্ত বান্দাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে যদি ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার হাবিবের তোমরা অনুসরণ করো। হাবিবের অনুসরণ করলে কি লাভ, কি ফায়দা, কি উপকার? আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ফাত্তাবিউনি, তোমরা যদি রাসূলের ইতাআত করো, রাসূলের অনুসরণ করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আল্লাহ বলেন ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তুমি বান্দা আমাকে ভালোবাসতে হবে না, রাসূলের ইতাআত করলে, রাসূলের অনুকরণ করলে আল্লাহ বলেন ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে ভালোবাসবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলতেছেন, তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও বান্দারা, ফাত্তাবিউনি, রাসূলের অনুসরণ করো। রাসূলের অনুসরণ করলে দুইটা ফায়দা। কয়টা ফায়দা? আল্লাহ বলেন, এক নাম্বার ফায়দা হলো ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহকে আর তোমরা ভালোবাসা লাগবে না, স্বয়ং রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, এক নাম্বার ফায়দা, তোমরা যদি আমার হাবিব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর অনুকরণ করো, এক নাম্বার ফায়দা হলো, উপকার হলো, লাভ হলো, ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। বলেন তো দেখি, যাকে আল্লাহ ভালোবাসবে তার আর কোনো টেনশন বা চিন্তা আছে নাকি? শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, দুই নাম্বার ফায়দা, আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া ইয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম, আল্লাহ তোমাদের জিন্দেগীর সব গুনাহকে আল্লাহ মাফ করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। তাইলে কয়টা ফায়দা রাসূলের অনুসরণ করলে? ভাইরা আমার, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, আল্লাহ বলেন ফাত্তাবিউনি, তোমরা আমার হাবিবের অনুসরণ করো। আর হাবিবের অনুসরণ করলে আল্লাহ বলেন তোমাদের দুইটা ফায়দা। এক নাম্বার ফায়দা হলো ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। দুই নাম্বার হলো ওয়া ইয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম, জিন্দেগীর সব গুনার ক্ষমা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বললেন যে রাসূলের অনুসরণ করলে দুইটা ফায়দা। কোন ব্যক্তি যদি এই দুইটা ফায়দা তার জিন্দেগিতে হাসিল করতে পারে, অর্জন করতে পারে, পেতে পারে,
তার দুনিয়া এবং আখিরাত আর কোনো টেনশন নাই, আর কোনো চিন্তা নাই, আর পেরেশানি নাই। কারণ যেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলা রাজি এবং খুশি হয়ে যায়, গোটা দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকাত তার জন্য খুশি হয়ে যায়। আর যেই ব্যক্তি জিন্দেগীর সব গুনার ক্ষমা পেয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর ক্ষমা যে ব্যক্তি পাইবে তার দুনিয়াতেও কোনো টেনশন নাই, আখিরাতেও কোনো টেনশনই নাই। কারণ জিন্দেগীর যত গুনাহ আছে সব গুনাহ যদি ক্ষমা হয়ে যায়, জাহান্নামী আর হওয়া লাগবে নাকি? এজন্য বলেন, তোমরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, আল্লাহ বলেন ফাত্তাবিউনি, তোমরা আমার হাবিবের অনুসরণ করো। হাবিবের অনুসরণ করলে দুনিয়াতেও ফায়দা, দুনিয়াতেও পরিত্রাণ, আখিরাতেও পরিত্রাণ। শুধু তাই নয়, রব্বুল আলামিন বলেন তোমরা আমার হাবিবের অনুসরণ কেন করবে? কারণ কোন ব্যক্তি অনুসরণীয় হতে হলে সেই ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত আদর্শ গুণাবলী থাকতে হয়। এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী অনেক মানুষই আছেন, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আমার হাবিবের অনুসরণ কেন করবে? আমার হাবিবের অনুকরণ তুমি কেন করবে বান্দা? কারণ লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, আল্লাহ তাআলা বলেন তোমাদের জন্য আমার হাবিবের জীবনের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। তাহলে রাসূলের অনুসরণ কেন করব? যুবক ভাইরা, নায়ক নায়িকাদের অনুসরণ করো। একবার তোমরা যদি রাসূলের অনুসরণ করতে পারো, রাসূলের সুন্নাত যদি পালন করতে পারো, এত মজা এত স্বাদ পাইবা, জিন্দেগিতে আর নায়ক নায়িকাদের অনুসরণ করতে মন চাইবে না। কি বলেন, ঠিক কিনা? কারণ রব্বুল আলামিন বলেন পয়গম্বরের জীবনের মধ্যে, আমার হাবিবের জীবনের মধ্যে সব ধরনের দিক নির্দেশনা, সব ধরনের আদর্শই রেখেছি আমি আল্লাহ। এজন্য আদর্শ হিসাবে সর্বোত্তম আদর্শ হলো আমার হাবিবের আদর্শ। অতএব তোমরা আমার হাবিবের অনুসরণ করো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় আরো ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন ওয়ামা আতাইতুমুর রাসূলু ফাখুযু ওয়ামা আতাইতুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ামা আতাইতুমুর রাসূলু ফাখুযুহু, আল্লাহ তাআলা বলেন আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যাহা কিছু নিয়ে এসেছে তার সবগুলোকে তোমরা আঁকড়ে ধরো। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, আর যে সমস্ত জিনিস থেকে, যে সমস্ত কাজ থেকে আমার হাবিব তোমাদেরকে নিষেধ করেছে তোমরা তা বর্জন করো। তাহলে এক নম্বর কথা হলো আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে রাসূলের অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। দুই নম্বর কথা হলো রাসূলের অনুসরণ কেন করব? রাসূলের অনুসরণ করব এই জন্য আল্লাহ বলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। রাসূলের আদর্শ হলো সর্বোত্তম আদর্শ, এই জন্য অনুসরণ করলে রাসূলের অনুসরণই তোমাদের করতে হবে। অন্য জায়গায় বলেন সমস্ত ইমানদারদেরকে রাসূল যাহা কিছু নিয়ে আসছে সবকিছু তোমরা আঁকড়ে ধরো, আর রাসূল যে সমস্ত বিষয় থেকে নিষেধ করেছে তোমরা সেগুলোকে বর্জন করো। তিনটা কথা বললাম, মনে আছে?
আমি কিন্তু আপনাদেরকে শেষে পরীক্ষা নিব। কথাগুলো আমলের নিয়তে, কান সুখের উদ্দেশ্যে না, নিজের সংশোধনের জন্য, নিজের পরিবর্তনের জন্য। একটু দিলের কানে শুনবো, বোঝার চেষ্টা করব, আমল করার চেষ্টা করব। তাহলে আজকের এই যত আয়োজন, সমস্ত আয়োজন কবুল করবেন কে? এই জন্য দিলের কানে শুনব। আল্লাহ তাআলা রাসূলের অনুসরণের ব্যাপারে বলছে, কারণ আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে দুনিয়ার মধ্যে মানুষ মনে করে একটা দামি গাড়ির মালিক হইতে পারলে, একটা সুন্দর বাড়ির মালিক হইতে পারলে দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে সে সফল হয়ে গেল। বাস্তবতা কি সে আসলে সফল হলো? আল্লাহ তাআলার কোরআন থেকে আমরা জানবো সফল কাকে বলা হয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রকৃত সফল ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা বলেন ফামান যুহজিহা আনিন নার, ফামান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন ফামান যুহজিহা আনিন নার, যেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের পরোয়ানা থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হলো, ওয়া উদখিলাল জান্নাহ, এবং জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন ফাকাদ ফাজ, সেই হলো প্রকৃত সফল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ভাইরা আমার, প্রকৃত সফলতা হলো ওই সফলতা যেই সফলতার মেয়াদ কখনো ফুরায় না, যেই সফলতার মেয়াদ কোনোদিন শেষ হয় না। কারণ কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে গাড়ি বাড়ির মালিক হইতে পারে, সম্পদের মালিক হয়, এই সম্পদ মৃত্যুর পরে তার সম্পদ অন্যজনের কাছে চলে যায়। গাড়িটাও অন্যজনের কাছে চলে যায়, বাড়িটাও অন্যজনের কাছে চলে যায়। ছেলে সন্তানও 2-4 দিন বাবাকে স্মরণ করে ভুলে যায়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বললেন, ও আমার বান্দারা, সফলতা হলো, আসল সফলতা হলো এটা। ফামান যুহজিহা আনিন নার, যে ব্যক্তিকে জাহান্নামের পরোয়ানা থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হলো, ওয়া উদখিলাল জান্নাহ, জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো, আল্লাহ বলেন ফাকাদ ফাজ, সেই ব্যক্তি হলো মহাসফল, সেই ব্যক্তি হলো প্রকৃত সফল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে প্রকৃত সফলকে, যে জাহান্নাম থেকে তার নামটা কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে, জান্নাতের মধ্যে তাকে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ বলেন ফাকাদ ফাজ, সেই সফল, সেই প্রকৃত সফল। ভাইরা আমার, সফলতা যদি অর্জন করতে চাই, জান্নাত যদি পেতে চাই, জাহান্নাম থেকে যদি মুক্তি পেতে চাই, আল্লাহ তাআলা যেই পথে চলতে বলছে, এই পথ ছাড়া কোনো উপায় আছে নাকি? যেহেতু আর কোনো উপায় নাই, এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ফাত্তাবিউনি, যদি বান্দা তুমি আমার হাবিবের অনুসরণ করতে পারো, যদি বান্দা তোমরা আমার হাবিবের অনুসরণ করতে পারো, তাহলে তোমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবা এবং জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবা। কারণ রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের অন্যত্র ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহ, হে ঈমানদারগণেরা, তুবু ইলাল্লাহ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো, আল্লাহর কাছে তোমরা ক্ষমা চাও। আল্লাহ তাআলা বলেন কেমন করে ক্ষমা চাইবা বান্দা? তুবু ইলাল্লাহ,
আল্লাহ বলেন তাওবাতান নাসুহা, কেমন করে বান্দা তুমি ক্ষমা চাইবা? আল্লাহ বলেন তওবা করার মতো তওবা করো, কারণ রব্বুল আলামিন বলেন আসা রাব্বুকুম আইয়ুকাফফিরা আনকুম সাইয়্যাতিকুম, হতে পারে রব্বুল আলামিন তোমার জিন্দেগীর সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহর কাছে তওবা করার কারণে। শুধু তাই নয়, রব্বুল আলামিন আরো বলেন আইয়ুকাফফিরা আনকুম সাইয়্যাতিকুম ওয়া ইউদখিলাকুম জান্নাতিন তাজরি, শুধু যে জিন্দির গুনাহ মাফ করবে বিষয়টা এখানেই শেষ না। আল্লাহ বলেন ওয়া উদখিলাল জান্নাহ, এবং জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এর আগে আমরা কথা শুনলাম যে সে হলো প্রকৃত সফল কোন ব্যক্তি? যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হলো, জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো। তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা, মুক্তি পাওয়া এটা কিভাবে? তওবার মাধ্যমে। তওবা ছাড়া কোনো উপায় নাই, কোনো সুযোগ নাই জাহান্নাম থেকে মুক্তির, কোনো সুযোগ। কারণ ভাইরা আমার, আমরা যেই পরিস্থিতিতে, যেই সময়ের মধ্যে বসবাস করছি, ডানে তাকাইবেন গুনার পরিবেশ, বামে তাকাইবেন গুনার পরিবেশ, সামনে তাকাইবেন গুনার পরিবেশ, পিছনে তাকাইবেন, সব জায়গায় হলো গুনার পরিবেশ। এজন্য ঈমানদারদেরকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহ, হে ঈমানদারগণেরা তোমরা আমি আল্লাহর কাছে তওবা করো, তাওবাতান নাসুহা, তওবা করার মতো পরিপূর্ণভাবে তোমরা তওবা করো। যেরকম তওবা করলে তোমরা আর গুনার দিকে ফিরে যাইতে পারবে না, যেরকম তওবা করলে গুনার প্রতি তোমার আর কোনো আকর্ষণ থাকবে না। গুনাহ হয়ে গেলেও তখন তোমার তওবা করার সুযোগ থাকবে। যদি তুমি বারবার তওবা করো, মন না চায় এজন্য গুনাহ হয়ে যায়, আল্লাহ বলেন বারবার তওবা করলে মৃত্যুর সময় তার তওবা নসিব হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। বহু মানুষ আছে চুল পেকে গেছে, দাড়িগুলো সাদা হয়ে গেছে, চামড়াগুলো ঝুলে গেছে, এখন ও চায়ের দোকানের মধ্যে আড্ডা দেয়। অমুকের বাড়িতে কি হয়েছে, অমুকের ঘরে কি হয়েছে, অমুকের ছেলে কি করছে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চায়ের দোকানে চা খায়, পান খায়, বিড়ি সিগারেট খায়, আর এই সমস্ত বাজে আলাপ চায়ের দোকানে সে করে। দাড়ি পেকে গেছে, চুল সাদা হয়ে গেছে, চামড়া ঝুলে গেছে, এখনো কিন্তু তার মরার কোনো ভয় আসে নাই। কি বলেন, ঠিক না? আল্লাহ তাআলা বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, হে বান্দা তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে যদি রাসূলের অনুসরণ করো। আর যদি তওবা না করো, তওবা না করার ফলে, তওবা করা ছাড়া যদি তোমার মৃত্যু হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা বলেন তওবা করা ছাড়া যদি মৃত্যু হয়ে যায়, বেঈমান হয়ে যদি মৃত্যুবরণ করো, তোমার চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। নাউযুবিল্লাহ। এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিররুনা মিনহু, হে নবী আপনি বলে দিন ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিররুনা মিনহু, যেই মৃত্যু থেকে মানুষ তোমরা পালন করো, বাঁচতে চেষ্টা করো, ফাইন্নাহু মুলাকিকুম, এই মৃত্যু তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একদিন না একদিন সাক্ষাৎ করবে। কি বলেন, ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা বলেন কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিররুনা মিনহু, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াও, মৃত্যু থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, এই মৃত্যু থেকে পালাবার কোনো সুযোগ নাই, বাঁচার কোনো সুযোগ নাই।
ফাইন্নাহু মুলাতিকুম, মৃত্যু একদিন তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই সাক্ষাৎ করবে। কি বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা বলেন সুম্মা তুরাদ্দুনা ইলা আলিমিল গায়বি ওয়াশ শাহাদা, এই মৃত্যুর পরে আল্লাহ তাআলা বলেন সুম্মা তুরাদ্দুন, তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে ইলা আলিমিল গায়বি ওয়াশ শাহাদা, দৃশ্য অদৃশ্য যত কিছু আছে সবকিছুর ইলম যার কাছে আছে সেই রব্বে কারীমের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন শুধু তাই নয়, এই রবের কাছে ফিরে যাওয়ার পর রব্বুল আলামিন বলেন সুম্মা তুরাদ্দুনা ইলা আলিমিল গায়বি ওয়াশ শাহাদা, আল্লাহ বলেন ফায়ুনাব্বিউকুম, তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। কি জানিয়ে দিবেন? আল্লাহ বলেন বিমা কুনতুম তা'মালুন, দুনিয়াতে থাকতে তোমরা যা কিছু করতে সেই সম্পর্কে দৃশ্য অদৃশ্যের ইলম যার কাছে আছে তিনি তোমাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিবে। তাহলে তওবা যদি না করি, তওবা করা ছাড়া যদি মৃত্যুবরণ করি, আমার আপনার ঠিকানা জাহান্নামই হবে। কারণ কোন ব্যক্তি যদি পুরা বছর আমল করলো, পুরা জিন্দগি সে আমল করলো, আমলে সালেহ করলো, মৃত্যুর সময় সেই ব্যক্তি যদি ঈমান হারা হয়ে মারা যায়, মৃত্যুবরণ করে, এই ব্যক্তির পুরা জিন্দগির, বলেন তো দেখি, এই পুরা জিন্দগির আমলের কোনো ভ্যালু আছে, লাভ আছে, দাম আছে? আছে? কেন? মৃত্যুর সময় বেঈমান হয়ে সে কবরে গেছে। কারণ ঈমান ছাড়া কোন ব্যক্তির নেক আমলের কোনো মূল্য। দেখবেন কাফেররা, মুশরিকরা, বেঈমানরা কিন্তু অনেক ভালো কাজ করে, করে কি করে না? দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তারাও কিন্তু মানুষদেরকে সাহায্য করতে চায়, অনেক ভালো কাজ কিন্তু তারা করে। কিন্তু এই সমস্ত ভালো কাজের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে তারা, কেন? ঈমান না থাকার কারণে। তাহলে আমি আপনি যদি তওবা না করি, জীবনভর গুনার পরিবেশে থাকতে থাকতে, গুনাহ করতে করতে, এমত অবস্থায়, গুনাহ অবস্থায় যদি আমার আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে আমার আপনার মৃত্যু কি হলো? ঈমান হারা হয়ে মৃত্যু। এই জন্য আমরা দোয়া করি, আমরা এখানে যারা আছি এবং মাইকের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, সবাইকে আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে আল্লাহ তাআলা মৃত্যু দেওয়ার তৌফিক। কারণ আপনি পুরা জিন্দগি কোনো গুনাহ করেন নাই, সারা জিন্দগি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছেন, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেন নাই। মৃত্যুর সময় আপনার ঈমান নসিব হলো না, মৃত্যুর সময় আপনার কালিমা নসিব হলো না, মৃত্যুর সময় একটা গুনার পরিবেশে আপনি থেকে গুনাহ করতে করতে মারা গেলেন তওবা করা ছাড়া, তাহলে আমার আপনার বাঁচার আর কোনো সুযোগ। তাহলে এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলতেছেন প্রতিনিয়ত আমাকে আপনাকে সবাইকে তওবা করা উচিত। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন মৃত্যু থেকে মানুষ যতই বাঁচার চেষ্টা করে, এই মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ। মৃত্যুর পরে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা নফসকে, প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ তাআলা জানাইবেন যে দুনিয়াতে তুমি কি করছো, দুনিয়াতে কি করছো, সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিবেন। তাহলে এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলতেছেন তুবু জামিআন আইয়ুহাল মুমিনুন, হে ঈমানদারগণেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে তওবা করো, আল্লাহর দরবারে তোমরা জিন্দেগির গুনাহের জন্য মাফ চাও। কারণ আল্লাহ বলেন লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যদি তোমরা তওবা করতে পারো, বেশি বেশি তওবা করতে পারো, আল্লাহ বলেন তাহলে তোমরা সফল কাম হইতে পারবা। কিভাবে? তওবা করলে জিন্দেগির গুনাহ মাফ হবে। আত-তাইবু মিনাজ যামবি কামাল্লা যামবালা, রাসূল বলছেন কোন ব্যক্তি যখন তওবা করে খাঁটি দিলে, আল্লাহ তাআলা
তার জিন্দেগীর গুনাহ এমন ভাবে মাফ করে দেন কেমন যেন সে জিন্দেগিতে কোনো গুনাহই করে নাই। সুবহানাল্লাহ। এজন্য প্রতিনিয়ত আমাকে আপনাকে বেশি বেশি তওবা করতে হবে, ইস্তেগফার করতে হবে। সবচেয়ে ছোট ইস্তেগফার আস্তাগফিরুল্লাহ 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 করতে পারি আমরা। কাজ করতেছি, মা বোনরা রান্না বান্না করতেছি, ইস্তেগফার করতে। আমি আপনি মাঠে মাঠে কাজ করতেছি, মাঠে ঘাটে কৃষি কাজ করতেছি, দোকানদারি করতেছে, ইস্তেগফার করতে পারে কি পারে না? ইস্তেগফারের অনেক ফজিলত, অনেক ফজিলত, ইস্তেগফারের অনেক ফজিলত। যে ব্যক্তি ইস্তেগফার করবে তার রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করে দিবেন, তার রিজিকের মধ্যে ওয়াসাআত দিবেন। সন্তান সন্ততি যাদের হয় না, বেশি বেশি ইস্তেগফার করার জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছে, সূরা নূহের মধ্যে। ইস্তেগফারের অনেক ফজিলত। এজন্য মানুষ দুনিয়ার মধ্যে এসে দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে, লোভ তামাশার মধ্যে মানুষ মত্ত হয়ে গেছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে ডেকে বলে, ইয়া আইয়ুহাল ইনসান, হে মানুষ সকল, মা গররাকা বিরব্বিকাল কারীম, হায়রে কি করে তুমি কারীম রবকে তুমি ভুলে গেলা। ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গররাকা বিরব্বিকাল কারীম, কারীম রবকে তোমাকে কোন জিনিসটা ভুলিয়ে দিল। আল্লাযী খালাকাকা ফাসাওয়াকা ফাআদালাকা ফি আইয়ি সূরাতিন মা শাআ রাক্কাবা। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি ছিলা দুর্বল, ধীরে ধীরে তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। ফি আইয়ি সূরাতিন মা শাআ রাক্কাবা, তোমাকে সুন্দর একটা আকৃতি দিয়েছেন। আর তুমি বান্দা দুনিয়াতে আইসা সেই রবকে তুমি ভুলে গেছো। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গররাকা বিরব্বিকাল কারীম, হে মানুষ সকল, কোন জিনিস তোমারে আল্লাহর শরণ থেকে, এই কারীম দয়াল থেকে তোমাকে কোন জিনিস ভুলিয়ে রাখলো, কোন জিনিস ফিরিয়ে রাখলো। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে, সুন্দর একটা অবয়ব দিয়েছে, সুন্দর একটা আকৃতি দিয়েছে। তুমি ওয়ালাম তাকু শাইআ, কিছুই ছিলে না, দুনিয়াতে এসে তুমি ধীরে ধীরে যখন বড় হলে, শক্তিশালী হলে, সেই কারীম রবকে তুমি ভুলে গেলে, যেই কারীম রব তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে। আল্লাহ বলেন, এই যে মানুষ, জীবন এবং মৃত্যু, আমরা এখন জীবিত, আমাদের এখন হায়াত, একদিন আমাদের মৃত্যু হবে। আল্লাহ তাআলা বলতেছে, এই মৃত্যু এবং জীবন, এই দুইটা জিনিস আমি কি জন্য সৃষ্টি করছি। আল্লাহ তাআলা সূরাতুল মুলুকের মধ্যে বলেন, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। ও বান্দারা, ভালো করে শুনে রাখো, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা, তিনি হলেন ওই আল্লাহ যিনি হায়াত এবং মওতকে সৃষ্টি করেছেন। লিয়াবলুয়াকুম, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। যদি প্রশ্ন করে কি পরীক্ষা, আল্লাহ কি পরীক্ষা করতে চান, আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, আইয়ুকুম আহসানু আমালা, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সুন্দর আমল কে করতে পারে। ভাইরা আমার, ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আল্লাহ এখানে এই কথা বলে নাই তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি কে আমল করতে পারে, এটার জন্য আমি তোমাদের হায়াত এবং মওত সৃষ্টি করেছি। না না না, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি হায়াত এবং মওত সৃষ্টি করেছি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সুন্দর আমল কে করতে পারে। সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, আল্লাহ যেহেতু সুন্দর আমল চান, আমরা মানুষরাও কিন্তু বাজার সাজার করতে গেলে ভালোটা তালাশ করি, ভালোটা চিন্তা করাই, অনেক ফিকির করার পরে ভালো জিনিস কেনার চেষ্টা করি, কি বলেন ঠিক কিনা?
খারাপটা কেউ নিতে চায় না, কোয়ালিটি ছাড়া কেউ নিতে চায় না। জামা কাপড় থেকে শুরু করে সব কিছুতে মানুষ কোয়ালিটি খুঁজে, সব কিছুতে মানুষ দামি জিনিস তালাশ করে, ভালো জিনিস তালাশ করে, সুন্দর জিনিস তালাশ করে। আল্লাহ বলতেছেন আমি হায়াত এবং মওতকে সৃষ্টি করেছি বান্দা তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের মধ্যে কে সুন্দর আমল করতে পারে। তাহলে আমার আমল সুন্দর হবে কিভাবে? আমার আমল সুন্দর হওয়ার জন্য আমার প্রত্যেকটা কাজে এবং কর্মে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমার রাসূলের অনুসরণ অবশ্যই করণীয়। রাসূলের অনুসরণ ছাড়া আমল সুন্দর হয় না। রাসূলের ইতাআত ছাড়া, রাসূলের অনুসরণ ছাড়া আমার আপনার জিন্দেগি সুন্দর হয় না। একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখেন, যারা সুন্নতের অনুসরণ করে, যারা আল্লাহ তাআলার রাসূলের আশিক, তাদের জিন্দেগিগুলো কত সুন্দর, কত সুন্দর তারা জিন্দেগি যাপন করে, কত সুন্দর তারা দুনিয়ার জীবনটা কাটিয়ে পরকালের জন্য দুনিয়াতে প্রস্তুত হয়, কত সুন্দর তাদের মৃত্যু হয়। এই জন্য আমল সুন্দর করার জন্য রাসূলের অনুসরণ অবশ্যই করণীয়। কি বলেন, ঠিক কিনা? আমার আপনার আমল সুন্দর করতে হলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাকে রাসূলের অনুসরণ করতে হবে। তাহলে আমার আমল সুন্দর করতে হলে কি করতে হবে? আমল সুন্দর, আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন না? বুঝলে আমার কথার উত্তর দিতে হবে, তাহলে আমার কথা বলার সুবিধা হবে। আমি বলতেছিলাম আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে সূরা মুলুকের মধ্যে মানুষের হায়াত এবং মওত, এই দুইটা জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। এখানে সূক্ষ্ম একটা বিষয়, যেহেতু তাফসীর মাহফিল লিখছে, কিছু কিছু তাফসীর করা দরকার। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে আল্লাযী খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা বলেছেন। মৃত্যু শব্দটা আগে আনছেন, হায়াত শব্দটা পরে আনছেন। মৃত্যু শব্দটা আগে আনছেন, জীবন শব্দটা পরে আনছেন। আচ্ছা বলেন তো দেখি, আপনারা বলেন, মৃত্যু আগে না জীবন আগে? জীবন আগে। মৃত্যু আগে না জীবন আগে? একজন বলছে মৃত্যু আগে। মৃত্যু আগে হলে আপনি বাঁচলেন নাকি? এখন এগুলো তো জীবিত না। তাহলে মৃত্যু আগে না জীবন আগে? জীবন আগে। আপনি এখন জীবিত না মৃত? সজাগ আছেন আপনারা সবাই? তাকবীর দেন, নারায়ে তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। তাহলে তারা সজাগ আছেন, ঘুমায়া যান না। বলতেছিলাম যে হায়াত আগে না মওত আগে? হায়াত আগে। আল্লাহ যে এখানে বললেন আল্লাযী খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা, মৃত্যু আগে বললেন, হায়াত পরে বললেন। আল্লাহ তাআলা এই সূক্ষ্ম এই শব্দ দুটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে দুনিয়ার জীবন এটা কোনো জীবনই না। আসল জীবন শুরু হবে মৃত্যুর পরে। কিসের পরে? এই জন্য আল্লাহ তাআলা বললেন আল মাউতা ওয়াল হায়াত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বুঝ অনুযায়ী হায়াত আগে মওত পরে। আল্লাহ বলতেছেন মওত আগে জীবন। কারণ এই জিন্দেগি আসল জিন্দেগি না, এই জিন্দেগি শেষ জিন্দেগি না। আল্লাহ বলতেছেন মৃত্যুর পরে যে জীবন, এই জীবনটা হলো প্রকৃত জীবন, এটা হলো অনন্তকালের জন্য অনন্ত জীবন। এটার শুরু আছে, কোনো শেষ নাই, লা মাহদুদ। এজন্য বুদ্ধিমান হলো সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুর পরবর্তী আসল জীবনের জন্য এই দুনিয়াতে স্বল্প সময়ের জন্য এসে এই দুনিয়াতে এসে মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও, যে এই দুনিয়াতে এসে পরকালের জন্য আসল জীবনের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তি হলো প্রকৃত বুদ্ধিমান। যাই হোক, বলতেছিলাম এই যে আমরা আল্লাহ তাআলা বলছেন কোন জিনিস তোমাকে কারিম রব থেকে ভুলাইয়া দেয়? যে রব তোমার সৃষ্টি করলো, তুমি কিছু ছিলে না,
এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে তোমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করলো, ছোট থেকে তোমাকে বড় করলো, দুর্বল থেকে তোমাকে শক্তিশালী করলো। এই সব কিছু করার পর দুনিয়াতে আইসা যখন তুমি শক্তিশালী হইলা, তুমি সেই কারিম রবকে ভুলে গেলা। আল্লাহ এটাই বলতেছেন এই আয়াতের মধ্যে। কারণ আমরা যে অন্যায় করি, অপরাধ করি, এই অন্যায় অপরাধ কিয়ামতের দিন, হাসরের দিন কত ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন, বালা মান কাসাবা সাইয়্যাতান ওয়া আহাতাত বিহি খাতিআতুহু ফাউলাইকা আসহাবুন নার। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন কি, বালা মান কাসাবা সাইয়্যাতান ওয়া আহাতাত বিহি খাতিআ, হা হা হা, যারা দুনিয়াতে অন্যায় করবে, অপরাধ করবে, পাপ করবে, এই পাপগুলো তাকে বোঝা বহন করতে হবে, এই পাপগুলো তাকে আঁকড়াও পাকড়াও করবে। ওয়া আহাতাত বিহি খাতিআ, আল্লাহ বলেন ফাউলাইকা আসহাবুন নার। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, পাপ অর্জন করবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। হুম ফিহা খালিদুন। সেই পাপ করার কারণে, অপরাধ করার কারণে অপরাধের বোঝা সে বহন করবে এবং তার ঠিকানা হয়ে যাবে আল্লাহর জাহান্নাম। নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য আমরা যখন গুনাহ করব, যখন গুনাহ করতে মন চাইবে, কিছু আয়াত আজকে বলবো, কিছু কথা বলবো, আয়াত স্মরণ না রাখলেও এর অর্থগুলো স্মরণ রাখবে। এই অর্থগুলো যদি স্মরণ রাখি, আমার আপনার মাধ্যমে গুনাহ করাটা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে যাবে। এই আয়াতগুলোর কথা যদি স্মরণ রাখি, আমি আপনি গুনাহ থেকে বাঁচা আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন মানুষ কিভাবে অন্যায় করবে। আজকে দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগায়, লাগায় কি লাগায় না? সিসি ক্যামেরার সামনে মানুষ কিন্তু ভদ্র হয়ে যায়। সিসি ক্যামেরার সামনে মানুষ অপরাধ করে না, অন্যায় করে না। কেন? সিসি ক্যামেরায় তাকে দেখা যাচ্ছে, সে যে অন্যায় করতেছে, অপরাধ করতেছে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ বলতেছেন সিসি ক্যামেরারে ভয় করো, পুলিশরে ভয় করো, র্যাবরে ভয় করো, বিডিআর রে ভয় করো। আর আল্লাহ যে সিসি ক্যামেরা তোমার সাথে লাগাই রাখছে, এই সিসি ক্যামেরার তোমার ডর নাই, ভয় নাই। আল্লাহ বলেন মানুষ কিভাবে অন্যায় করে, অপরাধ করে। রব্বুল আলামিন বলেন কিয়ামতের দিন, সূরা ইয়াসিনের মধ্যে আসছে, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون। মানুষ কিভাবে অন্যায় করে, গুনাহ করে, অপরাধ করে। আল্লাহ বলেন আল-ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, কিয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে আমি প্রত্যেকের মুখগুলোকে মোহর মেরে দিব, বন্ধ করে দিব। নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম, আল্লাহ বলেন কিয়ামতের সেই দিন তাদের মুখগুলো বন্ধ থাকবে, হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে। সুবহানাল্লাহ। নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। হাতগুলো কথা বলবে, শুধু এখানেই শেষ না, এবং পাগুলো সাক্ষী দিবে কোন জায়গায় গুনাহ করতে গিয়েছো। হাত বলবে কোন গুনাহ তুমি করেছো। শুধু হাত সাক্ষী দিবে, পা সাক্ষী দিবে, বিষয়টা এমন নয়। আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন শাহিদা আলাইহিম সামউহুম ওয়া আবসারুহুম ওয়া জুলুদুহুম বিমা কানু ইয়ামালুন। আল্লাহ তাআলা বলেন
শাহিদা আলাইহিম সামউহুম ওয়া আবসারুহুম, সাক্ষী দিবে তাদের চোখ, ওয়া আবসারুহুম তাদের চোখ, সামউহুম তাদের কান, ওয়া জুলুদুহুম সাক্ষী দিবে তাদের চামড়া, বিমা কানু ইয়ামালুন, কি ব্যাপারে সাক্ষী দিবে? আল্লাহ বলেন দুনিয়াতে তারা যা কিছু করত। আল্লাহ তাআলা বলেন হাত কথা বলবে, পা সাক্ষী দিবে। অন্য আয়াতে বলেন চোখ সাক্ষী দিবে, কান সাক্ষী দিবে, চামড়া সাক্ষী দিবে। শুধু এখানেই শেষ না, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে আরো ইরশাদ করেন ওমা ইয়ালফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ। আল্লাহ তাআলা বলেন এই যে এগুলা তো সাক্ষী দিবে, কিন্তু মানুষের জবান দিয়ে যে কথা বলে, মানুষের জবান থেকে যা নির্গত হয়, জবান থেকে যাহা কিছু বের হয়, আল্লাহ তাআলা বলেন এই জবান থেকে এমন কোন কথা বের হয় না যেই কথাগুলো আল্লাহর ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রাখেন না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দুনিয়ার মানুষ সিসি ক্যামেরারে ভয় পায়, র‍্যাব, পুলিশ, আর্মি, বিডিআর কে ভয় পায়, সন্তান বাবা মাকে ভয় পায়, ছাত্ররা উস্তাদদেরকে ভয় পায়। অথচ রব্বুল আলামিন বলেন দুনিয়ার সিসি ক্যামেরারে ভয় করো, আমি আল্লাহকে তুমি ভয় করো না। অথচ তোমার শরীরের মধ্যে কতগুলো সিসি ক্যামেরা আমি আল্লাহ ফিট করে রাখছি, তুমি খবর নাই, তোমার চিন্তাও নাই। হাত কথা বলবে, পা সাক্ষী দিবে, চোখ সাক্ষী দিবে, কান সাক্ষী দিবে, চামড়া সাক্ষী দিবে, জবানও সাক্ষী দিবে। তাহলে একটা মানুষ যখন এই বিষয়গুলো চিন্তা করবে, আমি কিভাবে গুনাহ করব কিয়ামতের দিন, এই হাত দিয়ে কিভাবে গুনাহ করব, এই হাত আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে, চামড়া আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে, সাক্ষী দিবে, চোখ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, কান আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, কিভাবে আমি গুনাহ করব? মানুষগুলো যখন দেখবে কিয়ামতের দিন হাত কথা বলতেছে, চামড়া সাক্ষী দিতেছে, চোখ সাক্ষী দিতেছে, কান সাক্ষী দিতেছে, তখন প্রশ্ন করবে আলো লিজুলুদিহিম লিমা শাহিদতুম আলাইনা, তারা প্রশ্ন করবে ও চামড়া, ও হাত, ও চোখ, ও কান, দুনিয়াতে যখন গুনাহ করতাম কখনো তো তুমি হাত আমাকে বাধা দাও নাই, কখনো তুমি আমাকে নিষেধ করো নাই। চোখ দিয়ে যখন গুনাহ করতাম, চোখ তুমি কখনো কথা বলো নাই, বাধা দাও নাই। কান দিয়ে যখন গুনাহ করতাম, এই কান তুমি কখনো বাধা দাও নাই। এই চামড়া দিয়ে যখন গুনাহ করতাম, ও চামড়া, তখন তো তুমি কোনো কথা বলতে পারো না। আজকে তুমি কিভাবে কথা বলতে পারো? বলেন তো দেখি, কিয়ামতের দিন এই চামড়া, চোখ, কান, হাত, এদের কি কথা বলার ক্ষমতা দিবেন কে? তখন চামড়া বলবে আলো আনতাকানাল্লাহুল্লাযী আনতাকা কুল্লা শাই, আজকে কথা বলার ক্ষমতা, কথা বলার শক্তি ওই রব দিয়েছে যিনি সমস্ত মানুষদেরকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমি আপনি কিভাবে অন্যায় করব, অপরাধ? প্রত্যেকের আমলনামা যখন কিয়ামতের দিন ছেড়ে দেওয়া হবে, কিছু মানুষ পাবে ডান হাতে, কিছু মানুষ পাবে বাম হাতে। একটু চিন্তা করেন, আমার আপনার মৃত্যু এটা অবশ্যম্ভাবীয়, এটা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। এই পৃথিবীতে একটাই জিনিস আছে যেটার ব্যাপারে বিশ্বাসী বলেন, অবিশ্বাসী বলেন, হিন্দু বলেন, বৌদ্ধ বলেন, খ্রিস্টান বলেন, ইহুদি বলেন, নাসারা বলেন, সবাই যে বিষয়টা বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেয় সেটা হলো মৃত্যু। এটা কি কেউ অস্বীকার করে? আর আমরা তো এমনি বিশ্বাস করি আমরা ইমানদার, মৃত্যু আমাদের হবে।
এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ। ও বান্দারা, ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, ওই দিনকে তোমরা ভয় করো, ওই দিনের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও। তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে, আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তোমরা ওই দিনকে ভয় করো। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন বিমা কাসাবাত ওয়া হুম লা ইউযলামুন। আল্লাহর কাছে যেদিন তোমাকে ফিরে যেতে হবে সেদিনকে ভয় করো। সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন বিমা কাসাবাত, আল্লাহ তাআলা সেদিন সমস্ত নফসকে, সমস্ত প্রাণকে আল্লাহ তাআলা সেদিন জানিয়ে দিবেন, সেদিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদান দিবেন। সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন বিমা কাসাবাত, দুনিয়াতে যা কিছু কামাই করেছে সেটার প্রতিদান রব্বুল আলামিন পরিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দিবেন। ওয়া হুম লা ইউযলামুন, সেদিন রব্বুল আলামিন কারো প্রতি কোনো জুলুম করবেন না, বিচার করবেন না। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم। আল্লাহ তাআলা কারো চেহারার সৌন্দর্য দেখেন না, আল্লাহ তাআলা কারোর সম্মান দেখেন না। তাহলে আল্লাহ তাআলা কি দেখেন? রাসূল বলেন ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম। আল্লাহ তাআলা চেহারার সৌন্দর্য দেখেন না, পদমর্যাদাও দেখেন না, সম্পদও দেখেন না। আল্লাহ তাআলা দেখেন একমাত্র কলব এবং তার নেক আমল। সুবহানাল্লাহ। অন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ ফরমান, আলা ইন্না ফিল জাসাদি লামুদগাহ ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু। সাবধান আমার উম্মতেরা, জেনে রাখো, ইন্না ফিল জাসাদি লামুদগাহ, প্রত্যেকটা মানুষের দেহের মধ্যে একটা গোশতের টুকরা আছে। ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লু, এই গোশতের টুকরাটা যদি সুস্থ হয়, ভালো হয়, পবিত্র হয়, তাহলে তার গোটা দেহের কর্মকাণ্ডগুলো, আমলগুলো ভালো হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু, আর এই গোশতের টুকরাটা যদি পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, আল্লাহ রাসূল বলেন ফাসাদা, তার সমস্ত আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তার হাতের আমলগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। হাত দিয়ে সে ভালো কাজ করে না, গোশতের টুকরা পচে যাওয়ার কারণে। আল্লাহ তাআলা নবী বলেন আলা ওয়াহিয়াল কল, সেই গোশতের টুকরার নাম হলো কলব। সেই গোশতের টুকরার নাম কি? কলব। ঠিক আমার তারা, আমার কলবের গোশতের টুকরাটা ঠিক। শুধু এটা থাকুক, বাইরের মাইক্রো যে দাঁড়া আছে। ভাইরা আমার, আলোচনা শেষের দিকে বলতেছিলাম যে আমার কথা কি আপনারা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? বলতেছিলাম মানুষের দেহের মধ্যে একটা গোশতের টুকরা আছে। আল্লাহ রাসূল বলতেছেন এই গোশতের টুকরাটা যদি ভালো হয়, পবিত্র হয়, সুস্থ হয়, আল্লাহ রাসূল বলতেছেন তার হাতের আমল ভালো হয়, চোখের আমল ভালো হয়, কানের আমল ভালো হয়, গোটা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্ত আমলগুলো ভালো হয়ে যায়। ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু, আর আল্লাহ রাসূল বলেন এই গোশতের টুকরাটা যদি পচে যায়,
দুর্গন্ধ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার দ্বারা কখনো ভালো কাজ করা সম্ভব